ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، ضمیر کن سے اگاتا ہے زمین و زمن، شعاع لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، شعاع لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار قاف قلم سے اجالتا ہے بدن، غبار قاف قلم سے اجالتا ہے بدن، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بٹتا ہے تمام صبح کا سونا تمام رات کا دن، اسی کا ذکر کریں اہل دل کی دنیا میں، اسی کا ذکر کریں اہل دل کی دنیا میں، بڑے لہو کی روانی مٹے دلوں کی تھکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، وہ رب نطق دل وہ جام وہ کبریا میرا، اسی کے اذن سے حاصل مجھے متاع سخن، اسی کے اذن سے حاصل مجھے متاع سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد الاساتذہ جناب پرنسپل ہائی اسکول کھرپوج جناب غلام رسول صاحب، ڈی پی او کھرپوج جناب ابراہیم صاحب، جناب عبدالخالق صاحب ریٹائرڈ ایس پی، اساتذہ کرام، محترم والدین، عزیز طلباء و طالبات اور میرے اہل علاقہ کے غیور بھائیوں دوستوں بہنوں اور آزاد یوتھ آرگنائزیشن کے جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزاد یوتھ آرگنائزیشن گزشتہ کئی سالوں سے کھرپوگ کی تعلیم و تربیت کی فروغ کے لیے، کھرپوگ میں طلباء کی تعلیم و تربیت کی فروغ کے لیے سرگرداں ہے، اور اسی طریقے سے مختلف طریقے سے والدین کی، اساتذہ کرام کی اور معزز طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ پورے کھرپوگ لیول کے جو خوش نصیب پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، والدین کی حوصلہ افزائی کے لیے اور محترم اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے سالانہ یہاں پہ اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمونی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جناب محترم مہمانان کی اجازت سے میں باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت کلام پاک سے شروع کرتا ہوں۔ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا شریفہ بطول اسٹوڈنٹ گرلز ہائی اسکول، شریفہ بطول۔ جشن کے چیئرمین، اراکین و ممبران، اساتذہ کرام، مائیں اور میرے انتہائی قابل احترام طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ مجھے آج اتنی خوشی مل رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمارے اس علاقے میں بھی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اور ان ٹیلنٹس کو، ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں کے آزاد یوتھ آرگنائزیشن نے ایک خوبصورت پروقار تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے لیے میں خصوصی طور پہ میرے اپنے جانب سے، اپنے تمام کھرپوگ میں پائے جانے والے تمام مدارس کے ہیڈ منتظمین کی جانب سے اور تمام کھرپوگ کے عمائدین و زعماء کی جانب سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اس قسم کے خوبصورت محافل و مجالس کا انعقاد ہمیشہ کرتے رہیں گے، تاکہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں کے اندر جو ہے چھپے ہوئے جو خوبیاں ہیں وہ آگے آئیں۔ یقیناً
गुलशन बतूल के तकरीर के बाद मेरे लिए तकरीर का मौजू गुलाम अब्बास साहब ने दिया है। मेरे लिए बहुत यकीनन बहुत मुश्किल भी हो रहा है कि मैं किस तरह से आप सबको मोटिवेट करूं, किस तरह से आपको आमादा करूं। मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पे आज़ाद स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस मकसद के तहत आप सबको यहाँ पे जमा की है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें दे रखी हैं, बेशुमार सलाहियतें दे रखी हैं, लेकिन उन सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए, उनको परवान चलाने के लिए कोई खातिरखवाह मौक़े हमें नहीं मिल रहे हैं। उनको मौक़े देने के लिए उन्होंने ये एहतमाम किया है। लिहाजा यहाँ आने के बाद तमाम तलबा को, तमाम तालिबात को यहाँ आने के बाद एक अहद करके जाना चाहिए कि आज के बाद से अगर गुलशन परवान कर सकती है तो मैं क्यों परवान नहीं कर सकती? अगर फेस परवान कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर एक्स परवान कर सकता है तो वाई क्यों परवान नहीं कर सकता? आप तमाम के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, आप तमाम के अंदर खूबियाँ मौजूद हैं, आप तमाम काबिल हैं, आप तमाम सही हैं, लेकिन वो तलबा, वो तालिबात जो सामने आती हैं, जो परवान करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, वो अच्छा परवान कर सकती हैं। जो पीछे बैठती हैं, आगे नहीं आती, वो वहीं के दब के रह जाती हैं। तो लिहाजा आज के बाद से हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम सब की जो है आइंदा से इंशाल्लाह स्टेज पे आएंगे और स्टेज पे आके खुदादार सलाहियतों को सबके सामने दिखाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, आज के बाद से यहाँ पे जो कप्स आपको नज़र आ रहे हैं, हौसला अफजाई है, तो छोटा सा हौसला अफजाई का एक टूल है, एक सामान है कि ये कप बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तमाम मेहमानान करामी के सामने, यानी आपकी शख्सियत को सामने ला के आपकी काबिलियत को दिखाना, ये अहम चीज़ है। इस कप की कोई ख़ास हैसियत नहीं है। लिहाजा हम सब के अंदर, तमाम तलबा और तालिबा के अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि आइंदा जो है हम भी जो है इस तरह अच्छा परफॉर्म करके हम भी लेकिन जब तक आप में दम है, अपने लिए भी सोचो, और सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो दूसरों के लिए सोचता है, अपने नहीं वो दूसरों के लिए सोचता है। सबसे बड़ी इंसानियत उसी में है। एक बड़ा अच्छा इंसान के लिए जो है दूसरों के लिए सोचना एक अच्छे इंसान की खुसूसियात में शामिल होते हैं। मैं इस मौके पर तमाम तलबा तलबात से भी गुजारिश करता हूँ, वालिदैन से खुसूसी तौर पर अपने बच्चों की निगरानी के लिए, बच्चों की सफाई के लिए, बच्चों के उठना बैठना, इनकी कारकर्दगी की तालीम को शूर देने के लिए जब बच्चे वापस घर आ जाते हैं, स्कूल जाते वक्त, आते वक्त, इन पर निगरानी आप पर लाजिम व मलजूम है। स्कूल के अंदर डिसिप्लिन को कायम व दायम रखना ड्यूलियो साहब, प्रिंसिपल साहब, अस्ताद कराम, आप सबका फर्ज ऐन है। किसी भी बच्चे के तालीम के साथ साथ इसका तरबियत बहुत जरूरी है। अगर आप तालीम हासिल करते करते आपकी जिस तलबा में तरबियत नहीं है, उसकी इल्म बेजा है। इल्म के साथ साथ तरबियत होना बहुत लाजिम मज़ूम है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि जब कि आपके बच्चे जब घर आ जाते हैं, आप बड़ों से छोटों से सलाम कलाम करते कि नहीं करते हैं। तरबियत इसी का नाम है। स्कूल से घर जाते वक्त, घर से वापस आते वक्त, स्कूल में आते वक्त अस्ताद कराम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हुए नजर आते कि नहीं आते हम। ये चीज़ें होती है इब्तिदा से इनकी तरबियत माशाल्लाह। वैसे भी जो है आप यहाँ उर्दू स्कूल पढ़ने के बाद सेकेंड पर इस्लामी स्कूल, इस्लामी मदरसों में भी आप बैठते होंगे, लेकिन इस मौके पर आप सब के लिए मेरा एक मशवरा भी है और हिदायत भी है कि खुदा रहा किसी बच्चे को भी अगर आगे चला जाए, आपके बच्चे से काबिलियत हो जाए, आपको खुशी होना चाहिए, आपको हसद बहुत नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे में अगर काबिलियत कमी है तो उसको देखा देखिए आपको सबक
आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों पर तवज्जो दे दें, हुस्न खुल्क से तवज्जो दें, हसद बग़ज़ को तर्क कर दें। हसद बहुत हमारे अंदर एक लानती है, लिहाजा ज्यादा वक्त मैं लेना नहीं चाहता हूं। आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान, आपने अपनी मदद आपके तहत और आइंदा भी जब कभी भी, मुझे सियासत से कोई वास्ता नहीं है। मैं पेंशन होने के बाद जब से अभी तक ता दम हयात अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अमायदीन के लिए, जब कभी भी किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाए, बंदा खादिम आपके खिदमत के लिए ताबेदार हैं। आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन से